ethics case studies, how to answer, and how to relate ethics topics and case studies. Case studies, the models, how they are giving. So, what type of case studies we can expect, and how we can expect, and what is the language we should write, and what is the analytical skill that is needed in the case study. First of all, I will take few examples of previous UPSC questions, how they have given questions and what they expected from the student. That is very important in case studies. So, in ethics from 2013 to 2020, I will tell you few case studies and I will tell you the principle behind it. In the ethics 2013 model paper, in the ethics case studies 2013 model paper, they have given a case study. You have a close friend, from childhood onwards you are together. In fact, your friend has helped you, but in the final examination you have seen that your friend is copying. In the final examination you have seen that your friend is copying. What you are going to do, whether you will report it or not. See, even the other person is your friend, even the other person is your brother. There should not be any bias. So, whether you will take an objective decision if your personal interest is involved in the case. This principle they wanted to test. As a civil servant tomorrow, your region, your religion, your own people, all these things. So, can you take an objective decision when a personal interest is involved? According to psychology and according to public administration, according to human psychology, it is very difficult to take an objective decision when personal interest is involved. It is very difficult to take an objective decision when personal interest is involved. This is the most important point. Okay. And next important point is, no one should be a judge when his own interest is involved. In administration, we have a word called, no one should be a judge when his own interest is involved. That means no one should judge his own cause. This is a fundamental principle in administration. When your personal interest is involved, you should not take the decision on it. When your personal interest is involved, you should not take a decision on it. There is a case 2 years back, 1.5 years back, I think Mr. Arun Mishra, Justice Arun Mishra's case, where, see, when you take a decision in a lower court, can you hear appeal on the same matter as a Supreme Court judge? For example, if you are a High Court judge, you have already taken a decision on a matter and you have passed a judgment, and the judgment have come to an appeal to the Supreme Court. Can you sit and hear the case again and decide the appeal? Already a judgment have come in the High Court. Again you are judge in the Supreme Court. Can you decide on the same issue? Can you decide on the same issue? So, this is a principle that is very, very important in ethics also. No one shall be a judge of his own cause, or nobody should be a judge when he has already taken a decision on it. So, there might be various types of bias, BIAS. In ethics, bias is the most important word which they really test. What type of bias you have? Is it implied bias? Is it pecuniary bias? Pecuniary means financial. For example, there is a land scam. One son-in-law of a judge got involved in that. Can the judge listen to the case? Can the judge pass a judgment? If there is a land scam and the son-in-law of the judge is involved in that, can he pass a judgment? So, they will question you about your integrity. They will test you about your own integrity. So, whether you have personal integrity, whether you can take objective decision when your interest is involved in that. So, this is the most important thing you can see in the case studies. So, there you need to write certain principles, certain words and certain language, that is really important. So, in ethics, they will ask one more important question with respect to, especially with respect to untouchable sections, vulnerable sections, women, child. I have seen few examples in previous case studies. One is about women sexual harassment in workplace, a regular question. So, women sexual harassment at workplace. Second is child labor. Third is untouchability. I will tell you these 3 case studies and how you should think about these 3 case studies in the previous papers. One is women issue. When there was an allegation on Mr. X that he is harassing women, will you tolerate him if he is a star performer in your office? Mr. X performs exceptionally, but he has a bad habit, has a misbehavior against women. Can you tolerate him? This is a question.
Can you favor him because he is performing well in your organization? Because of him, your organization have grown up. This is the first question. That shows that when you get some interest out of it, will you deviate from your values? Okay, any organization, organization will last long when it is based on values. The foundational values of the organization should be very strong. No organization should be built on unethical practices. One day such organization will tumble. So every organization will work for profit, but the profit is not the only motive. Business is not the only motive for the organization. It is also the character and the institution building in the organization. So you have to think, if you are CEO of a company, there is one person without character, will you tolerate him? Though he is a good performer, will you tolerate him? So the foundational values of your organization. And there is one more thing that they have asked on this perspective. You have a very good reputation as a very good company, you are a private company. Will you give corruption to someone else? So will you give corruption? If you want to get a good contract, you need to give corruption. For a good contract, will you give corruption? To get a good contract, will you give corruption? It is testing your character. Testing your character, right? So, and one more thing about child labor, and one more thing about untouchability. Will you employ an untouchable lady for cooking? People are not adjusting with her. Then how to make people midday meal scheme law, in midday meal scheme, employing a untouchable lady, this Dalit woman case. In all these case studies, there are some principles and values. So how you should answer? First, identify the facts of the case study. Identify the legal issues involved in the case study. Identify the facts in the case study. Identify the legal issues involved in the case study. Identify the laws relating to the issues. Identify different stakeholders in the case study. Remember, no sentence in the case study will be given without any reason. No sentence in the case study will be given for no reason. కేస్ స్టడీలో సెంటెన్స్లో ఏ సెంటెన్స్ కూడా కారణం లేకుండా ఇవ్వడు. అది బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. కొన్నిసార్లు మనం చదువుతూ ఓవర్లుక్ చేస్తాం. సో దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. టేక్ ఆల్ ద ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఇన్ ద కేస్ స్టడీ అండ్ డోంట్ రైట్ ఎక్స్ట్రానియస్ స్టేట్మెంట్స్. మీ అనాలిసిస్ ఎక్కడికో వెళ్ళిపోయి ఏదేదో రాసేయచ్చు కేస్ స్టడీలో. చాలామంది కేస్ స్టడీ రాసేటప్పుడు ఎక్స్ట్రానియస్ స్టేట్మెంట్స్ రాస్తారు. అది కూడా కాదు. స్టిక్ టు ద ఫ్యాక్ట్స్ అండ్ రిలవెంట్ మెటీరియల్ గివెన్ ఇన్ ద కేస్ స్టడీ. Stick to the facts, and 1 or 2 statements which you give about quotes, all these things, they should also be relevant. Irrelevant things, don't try to jot it down just because you know them. Okay, irrelevant things మీకు తెలిసిన కానీ రాయడానికి ట్రై చేయకండి. Now let's see what are the relevant facts that are required to write case studies. Case studies రాసేటప్పుడు రిక్వైర్డ్ ఫ్యాక్ట్స్ ఏంటో ఒక్కొక్కటి చూద్దాం. కేస్ స్టడీస్ ఎలా ఆన్సర్ చేయాలో కూడా చూద్దాం. See, I have seen 3-4 models of case studies. One is వాళ్ళే సొల్యూషన్ ఇస్తున్నారు. They are giving 4 options and ask us to analyze the options and give our solution. And second way is they are asking us to put our own options. మన ఆప్షన్సే మనం రాసేసి and analyze those options, what is the option that is given below అని చెప్పి ఇవన్నీ ఇస్తున్నారనమాట. సో there are certain keywords, key things which you need to write it down in case studies. కేస్ స్టడీ రాసేటప్పుడు కొన్ని కీ ప్రిన్సిపల్స్ కొన్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలి. కొన్ని స్టేట్మెంట్స్ చెప్తాను, ఆ స్టేట్మెంట్ సిరీస్ తీసుకోండి. ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఈస్ should always follow democratic, constitutional, legal, ethical values while pursuing the things. So non-violent, democratic, constitutional values eppudu mee case study lo reflect avvali. Non-violent, democratic, constitutional values. Second thing, by heart Gandhi's talisman. Gandhi gari talisman and by heart Gandhi's 7 sins and Nolan's 7 principles in public life. Gandhi 7 sins, Nolan's 7 principles in public life, and Gandhi's talisman. Okay, and next important thing in answering case studies, Aristotle's golden mean principle. Never go to extremes. Case study answers చేసేటప్పుడు extreme judgments ఇవ్వద్దు. Don't go for extreme judgments. And next important thing about case studies, case study next important thing ఏంటంటే ఇంప్రాక్టికల్ సొల్యూషన్స్. ఇంప్రాక్టికల్ సొల్యూషన్స్ అంటే ఎట్లా ఉంటాయంటే, సి ఐ విల్ టేక్ ఫ్యూ థింగ్స్, టక్గా కొన్ని చెప్తాను చూడండి. ఇంప్రాక్టికల్ సొల్యూషన్స్ ఆర్ ఐడియలిస్టిక్ సొల్యూషన్స్. ఇంప్రాక్టికల్ సొల్యూషన్స్ ఆర్ ఐడియలిస్టిక్ సొల్యూషన్స్. సి ఇఫ్ యు ఆర్ సీయింగ్ ద ఇష్యూ ఆఫ్ అన్టచబిలిటీ అనేది మీ సొసైటీలో చూసారనుకుందాం. యూ షుడ్ నాట్ సే బై టుమారో మార్నింగ్ ఐ విల్ క్రియేట్ అన్ అవేర్నెస్ క్యాంప్, బై డే ఆఫ్టర్ టుమారో
I'll make my place as an equal society. So unrealistic, idealistic solutions case study lo రాయకూడదు. Second thing, impractical solutions or extreme solutions. For example, నువ్వు ఒక పెళ్ళికి వెళ్ళావు, you have gone to a marriage where the marriage was stopped because bridegroom is asking for dowry. సో బ్రైడ్గ్రూమ్ డబ్బులు అడుగుతున్నాడు బ్రైడ్ని, అందుకని పెళ్ళి అయిపోతుంది. నువ్వు అక్కడికి వెళ్ళావు, అప్పుడు నువ్వేం చేస్తావు అంటే యు ఆర్ ఎ ఫ్రెండ్ ఆఫ్ బ్రైడ్గ్రూమ్. సో యూ ట్రై టు కన్విన్స్ ద బ్రైడ్గ్రూమ్, ఆర్ అదర్వైజ్ యూ జస్ట్ టెల్ హిమ్, కౌన్సిల్ హిస్ పేరెంట్స్, ఆర్ స్టే ఇన్ అన్ యాక్షన్ మోడ్, అంతేగాని సైలెంట్ కూర్చోవు. యూ విల్ కౌన్సిల్ ద బ్రైడ్ ఆల్సో టు బీ వెరీ స్ట్రాంగ్. అండ్ ఇఫ్ ద బ్రైడ్గ్రూమ్ బిహేవ్స్ అన్రూలీ వే, యూ విల్ కాల్ పోలీస్. ఇవన్నీ రాస్తావు, బట్ నెవర్ రైట్ ద సొల్యూషన్ దాట్ ఐ విల్ మ్యారీ హియర్. ఇట్లాంటివి సొల్యూషన్స్ రాయటం, ఎక్స్ట్రీమ్ స్టేట్మెంట్స్ రాయటం చేయొద్దు. అలానే దెర్ ఇస్ వన్ మోర్ థింగ్, యూపీఎస్సీ ఇంటర్వ్యూకి వెళ్తున్నావు, యూఆర్ గోయింగ్ టు యూపీఎస్సీ ఇంటర్వ్యూకి వెళ్తున్నప్పుడు నువ్వు యూ హ్యావ్ సీన్ ఎ వెరీ బిగ్ యాక్సిడెంట్, చాలా పెద్ద యాక్సిడెంట్ చూసావు. అప్పుడు నీకున్న ఆప్షన్ ఏంటి? విల్ యూ స్టాప్ దేర్ అండ్ బీ విత్ దెమ్ ఆల్ ద టైమ్, ఆర్ విల్ యూ డూ సమ్ అదర్, వాట్ ఈస్ ద ఆప్షన్ అవైలబుల్ టు యూ అని చెప్పాడు. సో డైరెక్ట్గా మీరు ఐ విల్ స్టాప్ దేర్, హ్యూమన్ లైఫ్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, కమ్ వాట్ మే, కెరీర్ ఐ కెన్ చూస్ బెటర్ కెరీర్ టుమారో, బట్ ఐ విల్ స్టాప్ దేర్ అండ్ సర్వ్ ద పీపుల్. దీస్ థింగ్స్ ఆర్ ఎక్స్ట్రానియస్ సొల్యూషన్స్. ఇవన్నీ లాస్ట్లో రాయాలి. ఇఫ్ ఆఫ్టర్ రూలింగ్ అవుట్ ఆల్ ద ఆప్షన్స్, ఆఫ్టర్ ఎక్స్ప్లోరింగ్ ఆల్ ద చాయిసెస్, దగ్గర ఉన్న చుట్టాలను పిలవటం, అంబులెన్స్ పెట్టడం, మెడికల్ అసిస్టెన్స్ తీసుకోవడం, యూపీఎస్సీ కాల్ చేసి 5 minutes టైం అట్లా హాఫ్ అన్ అవర్లో ఇట్లా ఇరుకుపోయి సంథింగ్, యూ ట్రై టు డూ ఆల్ ది థింగ్స్. ద లాస్ట్ ఆప్షన్ ఈజ్ యూ స్టేయింగ్ బ్యాక్ అనమాట. మీరు ఫస్ట్ సొల్యూషన్ నేనే ఉండిపోతాను, నేనే చేసేస్తాను, ఐ విల్ హెల్ప్ దెమ్ అవుట్, ఐ విల్ కంప్లీట్లీ సాల్వ్ ద టేక్ కేర్ ఆఫ్ దెమ్ అంటే యూపీఎస్సీ విల్ ఆల్సో థింక్, ఇదే వాళ్ళు కూడా అనుకుంటారు దిస్ ఇస్ టూ మచ్ అని చెప్పి, అంటే టూ మచ్ ఆఫ్ ఐడియలిస్టిక్ సొల్యూషన్స్ ఇస్తున్నారు, దిస్ టూ మచ్ ఆఫ్ ఇంప్రాక్టికల్ సొల్యూషన్స్, టూ మచ్ ఆఫ్ ఐడియలిస్టిక్ సొల్యూషన్స్ అండ్ టూ మచ్ ఆఫ్ ఇంప్రాక్టికల్ సొల్యూషన్స్ అని చెప్పి ఇలాంటి కేస్ స్టడీస్ వస్తాయి. నెక్స్ట్ కేస్ స్టడీ ఇంకొకటి అనమాట, అదేంటంటే హ్యావ్ ఏ బిజినెస్ రిలేషన్షిప్ విత్ ఎక్స్ కంపెనీ. ఎక్స్ అనే కంపెనీతో యూ హ్యావ్ బిజినెస్ రిలేషన్షిప్. ఈ బిజినెస్ రిలేషన్తో ఎక్స్ అనే కంపెనీతో బిజినెస్ రిలేషన్షిప్ ఉంటే ఎక్స్ అనే కంపెనీలో ఏ అనే మేనేజర్ ఉన్నాడు, ఏ హ్యావ్ డన్ సమ్ ఇల్లీగల్ థింగ్. ఇఫ్ యూ ఎక్స్ప్లోర్ ఏస్ ఇల్లీగాలిటీ, lose the contract. You have a contract with X అనే కంపెనీ, ఏ అనే కంపెనీ ఎక్స్ మేనేజరు. ఇఫ్ యూ రివీల్ ద ఇల్లీగాలిటీ ఆఫ్ మిస్టర్ ఏ, కాంట్రాక్ట్ లూజ్ అయ్యే ప్రమాదం ఉందని. దిస్ టెస్ట్ యువర్ క్యారెక్టర్. ఇక్కడ క్యారెక్టర్ టెస్టింగ్ అనమాట. సో ఇక్కడ కొన్ని పదాలు కూడా మీకు చాలా ఇంపార్టెంట్. కాంపిటెన్స్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్, ఎథికల్లీ కాంగ్రియంట్ బిహేవియర్, ఓకే, గుడ్ వర్క్ కల్చర్, ఇట్లాంటి పదాలు కూడా కొన్ని కేస్ స్టడీస్లో యూ నీడ్ టు రైట్ అనమాట. సో దీస్ ఆర్ ద వెరైటీస్ ఆఫ్ కేస్ స్టడీస్. కొన్ని మన క్యారెక్టర్ గురించి చెప్తారు. సర్టెన్ టైమ్స్ దే విల్ ఆల్సో గివ్ సర్టెన్ థింగ్స్ లైక్ ఎమోషనల్ ఇంటెలిజెన్స్ కేస్ స్టడీస్ కూడా దే విల్ ఆస్క్. ఎమోషనల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఒకసారి ఒక యాంగర్ కానీ, లేకపోతే ఒక సాడ్నెస్ కానీ, ఒక హ్యాపీనెస్ కానీ, దే విల్ గివ్ ఏ మూమెంట్ అండ్ దే విల్ ఆస్క్ యూ టు రైట్ అనలైజ్ ద థింగ్స్ అనమాట. ఇట్లా కూడా అడగొచ్చు. ఆర్ దే విల్ కీప్ యూ ఇన్ ఏ సిచ్యువేషన్, నిన్ను ఒక సిచ్యువేషన్లో పెట్టి అడుగుతారు. ఐ విల్ టెల్ యూ 2-3 స్టేట్మెంట్స్ వేర్ ఇట్లా ఎమోషనల్ ఇంటెలిజెన్స్ క్వశ్చన్స్ కానీ, లేకపోతే రెగ్యులర్ ఎథిక్స్ క్వశ్చన్స్ కానీ రాయడానికి. ఫస్ట్ ప్రిన్సిపల్, స్టెప్ ఇన్ టు ద షూస్ ఆఫ్ ద క్యారెక్టర్. వాట్ ఈస్ ద స్టెప్ ఇన్ టు ద షూస్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్? ఎథిక్స్లో నిన్ను ఏ క్యారెక్టర్లో అయితే పెట్టాడో ఆ క్యారెక్టర్లోకి నువ్వు ఎంటర్ అయిపోవాలి. యు ఆర్ అన్ ఎస్పీ అంటే యు ఆర్ అన్ ఎస్పీ, యు ఆర్ ఎ కలెక్టర్ అంటే యు ఆర్ ఎ కలెక్టర్, యు ఆర్ ఎ సూపరింటెండెంట్ అంటే యు ఆర్ ఎ సూపరింటెండెంట్, యు ఆర్ అన్ సోషల్ యాక్టివిస్ట్ అంటే యు ఆర్ సోషల్ యాక్టివిస్ట్, యు ఆర్ ఎ ప్రైవేట్ కంపెనీ సీఈఓ అంటే ప్రైవేట్ కంపెనీ సీఈఓ. ఎందుకు స్టెప్ ఇన్ టు ద షూస్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్ అన్నాను? వై ఐ సెడ్ స్టెప్ ఇన్ టు ద షూస్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్? సి, an SP can take law and order into hands, but a private company CEO cannot take. ఒక ఎస్పీ లా అండ్ ఆర్డర్ని హ్యాండ్స్లో తీసుకోగలడు, ప్రైవేట్ కంపెనీలో సీఈఓ తీసుకోలేడు. అలానే ఒక సోషల్ యాక్టివిస్ట్ హీ కెన్ గో టు మీడియా, ఒక సోషల్ యాక్టివిస్టో ఒక ఆర్టీఐ యాక్టివిస్టో హీ కెన్ గో టు మీడియా, వేరాజ్ ఎ డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్ కెనాట్ గో టు మీడియా కంప్లైనింగ్ అగైన్స్ ద గవర్నమెంట్. ఒక యాక్టివిస్ట్ హీ కెన్ కంప్లైన్ అగైన్స్ ద గవర్నమెంట్, ఒక డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్ గవర్నమెంట్కి వ్యతిరేకంగా కంప్లైంట్ చేయలేదు. ఉదాహరణకి I'll take a small example. See, in our district there is a issue of say child labor. మీ జిల్లాలో చైల్డ్ లేబర్ ఎక్కువ ఉంది. లేదా in your district there is an issue of superstitions like black magic, or in your district there is an issue like something like
మీ డిస్ట్రిక్ట్లో ఉమెన్ గురించి స్కూల్స్కి రానికపోవటం, ఉమెన్ కాలేజెస్కి రానికపోవటం, దేర్ మైట్ బి సర్టెన్ ఇష్యూస్ అనమాట. ఈ టైంలో నువ్వు వెళ్ళి మీడియా మీటింగ్ పెట్టేసేసి ఉమెన్ని రేప్ చేశారని ఏడవటం, నువ్వు ఎస్పీ అయితే డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్ అయితే అలా చేయలేవు. యూ కెనాట్ డూ దట్. వేరేస్ ఇఫ్ యూ ఆర్ అన్ యాక్టివిస్ట్ యూ కెన్ డూ దట్. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాట్ ఈజ్ యువర్ క్యారెక్టర్ ఇన్ ద కేస్ స్టడీ? కేస్ స్టడీలో నీ పర్టికులర్ క్యారెక్టర్ ఏంటో చూసుకో. సో క్యారెక్టర్ని బట్టి నీ కోర్స్ ఆఫ్ యాక్షన్ చేంజ్ అవుతుంది. డోంట్ రైట్ ద సేమ్ కోర్స్ ఆఫ్ యాక్షన్ ఫర్ ఎవ్రీ కేస్ స్టడీ. బేస్డ్ ఆన్ యువర్ క్యారెక్టర్, based on your role, your action will change. Okay, ఎందుకు మీ డౌట్ రావచ్చు. 4 judges 2 years back came out and spoke in the media against the Chief Justice of India that he is mastering the roster. 4 judges. Actually you should not do that. No civil servant should do that. No civil servant should do that. Take it granted. Second thing, ఇంకొక విషయం చెప్తాను. I'll give a small example. Few years back I'm working in defense. In defense sector there is an issue ఏంటంటే there was a accident in the naval ship. ఒక నేవల్ షిప్లో యాక్సిడెంట్ అయింది. that is because of so many technical errors. Can you flare it up? Can you flare the issue up? If you flare the issue up, if you say people died because there were so many technical mistakes, people will lose the trust on the system. We will lose trust. Credibility of our defense system will be lost. Tomorrow no parent will join their kids in the navy. So public interest is very important, national interest is very important than the individual loss. You should not flare up a single incident if it goes against the nation. You should not flare up a single incident though we are at fault, though the government is at fault. As a public servant you have an obligation. You have taken an oath of secrecy. So I'll tell you, oath of secrecy, fidelity, okay, fiduciary relationship, FIDUCIARY, credibility, okay, and trustworthiness. These are the words which you need to write. Don't write these type of real life. Me choose an example side. I am going on a road, somebody met with an accident, I helped them. Itla don't write self boosting things in SR ethics. Self boosting things, mana character reveal chesayi, my role, who is a role model is my mother. These things UPSC don't want from you. UPSC and self boosting things cheyadu, alanti cheyadu. Kakapothe you are expected to write a credible answers. So step into the stakeholder approach. Okati who what is your role, first nuvu evaru, tarvata stakeholder, tarvata proper words. అండ్ నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఎథిక్స్ ఆన్సర్ ఐటెంలో ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఈ మధ్య ఏం చేస్తున్నారంటే ఓల్డ్ ఆన్సర్ షీట్లు ఎవరు చూసి ఇంటర్నెట్లో స్టేక్ హోల్డర్స్ అని హెడ్డింగ్ పెడుతున్నారు ప్రతి కేస్ స్టడీ. అవసరం ఉన్నా లేకపోయినా దట్స్ అ రాంగ్ వే. స్టేక్ హోల్డర్స్ ప్రతి దానిలో రాయాల్సిన అవసరం. యూ కెన్ ఐడెంటిఫై ద స్టేక్ హోల్డర్స్ బట్ యూ నీడ్ నాట్ ఫాలో దట్ స్టేక్ హోల్డర్ అని రాసి స్టూడెంట్స్ ఏం రాస్తారంటే ఒక్కొక్క స్టేట్, సిటిజన్, ఓకే, పీపుల్, కామన్ మ్యాన్ అలా రాసేస్తున్నారు. అట్లా రాయటం తప్పు. ప్రతి కేస్ స్టడీకి డోంట్ డూ దట్ monotonous activity like stakeholders and రాసి heading with. You can identify the stakeholders when you are analyzing. నువ్వు అనలైజ్ చేసేటప్పుడు క్వశ్చన్ పక్కన పలానా వాళ్ళు అని రాసుకో. బట్ ఎవ్రీ కేస్ స్టడీకి స్టేక్ హోల్డర్ అప్రోచ్ అంటే ఓకే వీళ్ళు బట్టి వచ్చారు ఒక ఫార్మాట్, ఇంకా అదే ఫార్మాట్లో దింపేస్తున్నారు అని చెప్పి చేసేస్తారు. అట్లా చేయదు. బేస్డ్ ఆన్ ద కేస్ స్టడీని బేస్ చేసుకుని ఆన్సర్ చేయండి. అండ్ నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్, రిలవెంట్ వర్డ్స్, రిలవెంట్ లాస్ ఖచ్చితంగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సో రిలవెంట్ వర్డ్స్, రిలవెంట్ లాస్ ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలి? ఐ విల్ టెల్ యూ ఫ్యూ ఎగ్జాంపుల్స్. See, when you are writing something on medical negligence కానీ డాక్టర్స్ గురించి కానీ రాసేటప్పుడు, రీసెంట్లీ డాక్టర్స్ని కొడుతున్నారు అనుకోండి పేషెంట్స్. రీసెంట్లీ గవర్నమెంట్ ఏం చేసింది, కోవిడ్ టైంలో డాక్టర్స్ని ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి ఒక ఆర్డినెన్స్ ఇమీడియట్గా తీసుకొచ్చిందా? యూ నీడ్ టు రైట్ ద ఫీచర్, దాని గురించి కొంచెం టచ్ చేయాలి అక్కడ. అలానే నిర్భయ రేప్ జరిగింది. నిర్భయ రేప్ తర్వాత రేప్లా అమెండ్మెంట్స్ వచ్చాయి. అలానే జువెనైల్ జస్టిస్ గురించి జేజే యాక్ట్, జువెనైల్ జస్టిస్ యాక్ట్ అమెండ్మెంట్స్ వచ్చాయి. అలానే ప్రివెన్షన్, విశాఖ వర్సెస్ స్టేట్ ఆఫ్ రాజస్థాన్ గైడ్లైన్స్, ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ సెక్షువల్ హరాస్మెంట్ అట్ వర్కింగ్ ప్లేసెస్, విశాఖ వర్సెస్ స్టేట్ ఆఫ్ రాజస్థాన్ ఉమెన్ గురించి రాసేటప్పుడు. చైల్డ్ గురించి రాసేటప్పుడు చైల్డ్ రైట్స్ గురించి చట్టాలు, ఇండియాలో ఉన్న లాస్, చైల్డ్ లేబర్ గురించి ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ చైల్డ్ లేబర్ యాక్ట్, కరప్షన్ గురించి ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ కరప్షన్ యాక్ట్. సో సొసైటీలో ఉన్న ఇన్సిడెంట్స్ అన్నిటి మీద
ఏమేమి చట్టాలు లేదా ఎన్విరాన్మెంట్లో ఫారెస్ట్ రైట్స్ యాక్ట్, ట్రైబల్ రైట్స్, ఈ చట్టాలు ఖచ్చితంగా మెన్షన్ చేయాలి. లీగల్ ఇష్యూస్ మెన్షన్ చేయాలి, దానిలో లీగల్ కాన్ఫ్లిక్ట్. తర్వాత దానిలోనే ఎథికల్ డైలమాస్ మెన్షన్ చేయాలి. వాట్ ఆర్ ఎథికల్ డైలమాస్, ఇది కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి. వాట్ ఆర్ ఎథికల్ డైలమాస్? ఎథికల్ డైలమాస్ అంటే రకరకాలుగా ఉంటాయి. పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ వర్సెస్ ప్రైవేట్ ఇంట్రెస్ట్. ఒక ఎథికల్ డైలమా పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ వర్సెస్ ప్రైవేట్ ఇంట్రెస్ట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఎథికల్ డైలమా అంటే పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ వర్సెస్ ప్రైవేట్ ఇంట్రెస్ట్లో కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ ఆర్ పోలవరం ప్రాజెక్ట్ కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తున్నారు. A small farmer is losing 4 acres of land in the core project area. For that farmer, this 4 acres is the only livelihood. So you might give some other property to the farmer, but he is sentimentally attached to this land. So ikkada public interest is Kaleshwaram project, personal interest is this farmer's land. So as a district collector, you are asked to acquire the land from the farmer. Okay, ee farmer దగ్గర land acquisition act కింద acquire. So farmer is genuine, the cause is genuine, but higher interest versus lower interest ఇది తీసుకోవాలి. హైయర్ ఇంట్రెస్ట్ వర్సెస్ లోయర్ ఇంట్రెస్ట్, ఇది పాయింట్. తర్వాత ఇంకొక కేస్ స్టడీ ఏంటి? యూటిలిటేరియనిజం, గ్రేటెస్ట్ హ్యాపీనెస్ టు ద గ్రేటెస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్. నువ్వు ఎలా జడ్జి చేస్తావు ఈ ప్రిన్సిపల్ని అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దెర్ ఇస్ అ గవర్నమెంట్ స్కీమ్ ఉంది. ఈ గవర్నమెంట్ స్కీమ్లో చాలా మంచి జరుగుతుంది, కానీ కొన్ని లోపాలు ఉన్నాయి. విల్ యూ కంప్లీట్లీ స్క్రాప్ అవుట్ ద స్కీమ్? ఒక కేస్ స్టడీ ఎప్పటి నుంచి ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుంది. సెక్షన్ 498A ఆఫ్ ఐపీసీ అని ఉంది. ఉమెన్ హరాస్మెంట్ మీద ఎవరైనా హస్బెండ్స్ కానీ వాళ్ళ రిలేటివ్స్ కానీ ఇఫ్ దే హరాస్ ఉమెన్ 498 కింద డౌరీ హరాస్మెంట్ కేసు పెట్టేయచ్చు. సో ఒక క్వశ్చన్ అడిగారు నన్ను యూపీఎస్సీ ఇంటర్వ్యూలో, సెక్షన్ 498A ఈజ్ మోర్ మిస్యూజ్ దాన్ ప్రాపర్లీ యూజ్డ్, విల్ యూ అబాలిష్ ఇట్? నేను చెప్పాను, ఇఫ్ ఎ లా ఈజ్ బీయింగ్ మిస్యూజ్డ్, స్క్రాపింగ్ ఆఫ్ ద లా ఈజ్ నాట్ ద సొల్యూషన్ ఫర్ దట్. ఒక లా మిస్యూజ్ అవుతుందంటే లాని స్క్రాప్ చేయటం కాదు. ఓకే, లాని మిస్యూజ్ కాకుండా మినిమైజ్ ద మిస్యూజ్ ఆఫ్ ద లా. సో ఇట్స్ అ నాన్ బెయిలబుల్ అఫెన్స్ సెక్షన్ 498A కింద. సో బేస్డ్ ఆన్ ద సిచ్యువేషన్ యూ కెన్ గ్రాంట్ బెయిల్, యాంటిసిపేటరీ బెయిల్. తర్వాత హౌ ఫార్ దెర్ ఇస్ అ ప్రైమా ఫేసి ఎవిడెన్స్ ఇన్ ద కేస్, ఆస్ ద ఉమెన్ టు కలెక్ట్ ద ఎవిడెన్స్. తర్వాత హౌ ఫార్ ద పీపుల్ హూ ఆర్ ఇన్ ద కేస్ ఆర్ ఇన్ డైరెక్ట్ కాంటాక్ట్ విత్ ద ఉమెన్. ఇవన్నీ చూడొచ్చు కదా, నువ్వు ఇట్లాంటి సజెషన్స్ ఇవ్వచ్చు కదా. సో ఇవన్నీ అనమాట. కొన్ని చట్టాలు ఎక్కువ మిస్యూజ్ అవుతున్నాయి అని చెప్పి, సర్టెన్ లాస్ ఆర్ బీయింగ్ మిస్యూజ్డ్. అలానే SC/ST అట్రాసిటీస్ యాక్ట్ మీద కూడా కేసు రావచ్చు. బికాజ్ ఫ్రమ్ లాస్ట్ 2-3 years there is an issue. SC/ST అట్రాసిటీస్ యాక్ట్ సుప్రీంకోర్టు గైడ్లైన్స్ ఇచ్చి March 20th గైడ్లైన్స్ తర్వాత అవి మార్చేసి, సో SC/ST అట్రాసిటీస్ ఇష్యూ మీద కూడా అన్టచబిలిటీ ఇష్యూస్, ఉమెన్ హరాస్మెంట్, 498A ఆఫ్ ఐపీసీ, ఇట్లా వల్నరబుల్ సెక్షన్స్ మీద ఒకటి రావచ్చు కంప్లీట్గా ఒక కేస్ స్టడీ పూర్తిగా. అలానే కస్టోడియల్ రేప్ అంటే ఏంటి, ఒక పోలీస్ ఆఫీసర్ రేప్ చేస్తే, ఒక డాక్టర్ హాస్పిటల్కి వెళ్ళాక రేప్ చేస్తే, ఇలా ఒక హాస్టల్ వార్డెన్ రేప్ చేస్తే, వాట్ ఈస్ ద సొల్యూషన్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు గివ్? విల్ యూ జస్ట్ పనిష్ హిమ్? తర్వాత ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 9th class గర్ల్ని హాస్టల్లో రేప్ అయింది, ఒక బీసీ హాస్టల్లోనో SC హాస్టల్లోనో. నువ్వు ఈ కేసుని నువ్వు ఎలా సాల్వ్ చేస్తావు? అక్కడ SP అయితే ఓన్లీ కేసు సాల్వ్ చేస్తావా? కలెక్టర్కి ఏమైనా సజెషన్స్ ఇస్తావా? గవర్నమెంట్కి ఏమైనా సజెషన్స్ ఇస్తావా? సో ఓల్డ్ ఏజ్ హోమ్స్, ఆర్ఫనేజ్ హోమ్స్, ముఖ్యంగా చైల్డ్ ఆర్ఫనేజ్ హోమ్స్లో ఉమెన్ అబ్యూస్ జరుగుతుంది, దానికి ఏం చేస్తావు? వాట్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు డూ? సో ఇవన్నీ సొసైటీలో ఇప్పుడు వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్, వీటికి కేస్ స్టడీస్ అనమాట. అలానే సఫాయి కర్మచారీస్ మీద కూడా కేస్ స్టడీ రావచ్చు. సఫాయి కర్మచారి, మాన్యువల్ స్కావెంజర్స్, ఈ కాన్సెప్ట్లో కూడా. సో నీకు ఇక్కడ ఏం చేయాలి? లాలో వాళ్ళకి ఎలాంటి రీహాబిలిటేషన్ ఇచ్చారో తెలియాలి. వాళ్ళకి రైల్వేలో ఉద్యోగాలు ఇవ్వాలా, గ్రూప్ Dలో ఉద్యోగాలు ఇవ్వాలా? సో కొన్ని సొల్యూషన్స్, ఇఫ్ దే ఆస్క్ యూ టు రైట్ సొల్యూషన్స్, యు ఆర్ ఎక్స్పెక్టెడ్ టు గివ్ కంప్లీట్ సొల్యూషన్స్ ఆన్ ఇట్ అనమాట. అది కూడా చేసుకుంటారని. సో సొసైటీలో మనకి ఎదురయ్యే ఇష్యూస్ గురించి. అలానే సెకండ్ టైప్ ఆఫ్ థింగ్ ఎమోషనల్ ఇంటెలిజెన్స్లో ఎలా వస్తాయి? దే విల్ గివ్ సిచ్యువేషన్ అండ్ ఎన్ ఎమోషన్. ఒక సిచ్యువేషన్ ఇస్తారు, ఒక ఎమోషన్ ఇస్తారు. సో ఐ విల్ గివ్ అ సిచ్యువేషన్ అండ్ ఎమోషన్. చూడండి, రీసెంట్లీ దెర్ వాజ్ అ స్పాట్ ఇన్ ఇండియా-చైనా బార్డర్లో స్పాట్ అవుతుంది. సో నువ్వు అక్కడ ఆఫీసర్గా పోస్ట్ అయి ఉన్నావు. యూ హ్యావ్ ఎ డౌట్ దాట్ ద అదర్ సైడ్ చైనా వాళ్ళు నించుని ఉన్నారని. సడన్లీ యు ఆర్ ఇన్ ద బార్డర్. అన్లెస్ యూ గో దేర్ అండ్ ఫైట్ అవుట్ దెమ్, there is every chance that they may attack your nation, but you are alone. Will you go alone and fight? Somehow you got a suspicion that they may kill you. చంపేస్తారన్నా నువ్వు ఒక్కడే ఉన్నావు, అక్కడ వాళ్ళు 100 మంది ఉన్నారు. వెళ్ళి ఫైట్ చేస్తావా? లేకపోతే నీకు టైం లేదు, యూ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ టైమ్ టు కాల్ సమ్వన్, యూ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ వెపన్ విత్ యూ. అంటే వెపన్ అంటే టెలిఫోన్ కానీ ఇలాంటి ఏమి సెల్ ఫోన్ లేవు. ఆ టైంలో హౌ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు మేనేజ్ ద సిచ్యువేషన్? ఒక టైప్ ఆఫ్ నీ లైఫ్ అండ్ డెత్ క్వశ్చన్ ఇచ్చి దే మే గివ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ అనమాట. సో దీస్ టైప్ ఆఫ్ థింగ్స్ యూ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్.
ఐఆర్ ఎథిక్స్లో కూడా, ఐఆర్ ఎథిక్స్లో ఫారినర్స్ వచ్చారు, ఫారినర్ వచ్చినప్పుడు ఫారినర్స్ రైట్స్ ఏంటి, ఈవెన్ దీస్ థింగ్స్ దే మే ఆస్క్ యూ అనమాట. దేర్ ఆర్ వేరియస్ థింగ్స్. సో ఎమోషనల్ ఇంటెలిజెన్స్, పర్సనల్ ఇంటిగ్రిటీ. పర్సనల్ ఇంటిగ్రిటీలో ఒకటి చెప్తాను. నువ్వు ఒక సివిల్ సర్వెంట్వి, నీ బ్రదర్కి జాబ్ అవసరమైంది. యూ హ్యావ్ గుడ్ రెప్యుటేషన్, నీకు మంచి రెప్యుటేషన్ ఉంది. దెర్ ఇస్ అ కంపెనీ విచ్ హ్యావ్ కాంట్రాక్ట్స్ విత్ యువర్ ఆర్గనైజేషన్. రెగ్యులర్ కాంట్రాక్ట్స్ ఒక ఆర్గనైజేషన్కి వెళ్తూ ఉంటుంది, మీ ఆర్గనైజేషన్కి, ఆ కంపెనీకి. దట్ కంపెనీ ఈజ్ ఇన్ డైర్ నీడ్ ఆఫ్ సమ్ బీటెక్ గ్రాడ్యుయేట్స్ ఆర్ ఎంటెక్ గ్రాడ్యుయేట్స్. యువర్ బ్రదర్ ఈజ్ ఎలిజిబుల్ గ్రాడ్యుయేట్. మీ బ్రదర్ అక్కడ జాయిన్ అవుతానంటాడు. సో యువర్ బ్రదర్ ఈజ్ ఆస్కింగ్ యూ జస్ట్ టు పుట్ ఏ వర్డ్. నువ్వు నా కోసం ఏం రికమెండ్ చేయొద్దు, కానీ తమ్ముడు అని చెప్పు చాలంటాడు. వీళ్ళు నీకు దాన్ని తప్పేం అనిపించలేదు. జస్ట్ పుట్టింగ్ ఏ వర్డ్ దట్ ద పర్సన్ హూ ఈజ్ కమింగ్ ఈజ్ మై బ్రదర్ అంటే తప్పేం అనిపించలేదు. విల్ యూ పుట్ ఏ వర్డ్? నువ్వు ఒక వర్డ్ పుట్ చేస్తావా? ఓకే, నువ్వు విల్ యూ పుట్ ఏ వర్డ్? నువ్వు తప్పు చేయట్లేదు, ఉద్యోగం ఇమ్మని అనట్లేదు, కానీ వచ్చేది మా బ్రదర్ అని మాత్రం చెప్తున్నావు. జస్ట్ ఒక కంఫర్ట్ కోసం అంతే. యూ హ్యావ్ నాట్, నువ్వేమీ తప్పు చేయట్లేదు, వాళ్ళని అక్కడ ఏమీ మోసం చేయట్లేదు, ఉద్యోగం ఇమ్మని కూడా చెప్పట్లేదు. బట్ యు ఆర్ మేకింగ్ దెమ్ టు నో, యు ఆర్ లెటింగ్ దెమ్ టు నో దట్ హీ ఈజ్ యువర్ బ్రదర్. విల్ యూ డూ దట్? సో ఈవెన్ ఇఫ్ యూ నో దట్ దెర్ ఇస్ అన్ iota ఆఫ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ దేర్, యూ షుడ్ నాట్, నువ్వు అలాంటివి చేయకూడదు. సో దెర్ ఆర్ సమ్ వర్డ్స్ ఇన్ ఎథిక్స్. undue influence. వాట్ ఈజ్ undue influence? Undue influence అంటే ఏంటి తెలుసా? డైరెక్ట్లీ ఐ మే నాట్ coerce someone, but if somebody knows that my brother is coming to your company, they may think that, so okay, this boss, this IAS officer will help us in other way if we give job to this boy. This is called undue influence. So the terminology and words are very important. Somebody who is writing mains will write answer, but how you write it with proper terminology is very, very important. I think mostly terminology will make all the difference. So there are certain words like undue influence, like coercion, like duress, duress. Duress is a form of coercion. Duress అనేది కొంచెం ఫోర్స్ పెట్టడం అనమాట. ఇట్ ఈస్ ఎ ఫార్మ్ ఆఫ్ కోయర్షన్. duress. దీస్ వర్డ్స్ ప్లే ఏ క్రూషియల్ రోల్. ఇలాంటి వర్డ్స్ చాలా గొప్ప రోల్ ప్లే చేస్తాయి అనమాట ఎథిక్స్లో. ఓకే, అండ్ దెర్ ఆర్ సర్టెన్ లీగల్ వర్డ్స్ ఆల్సో. కొన్ని లీగల్ వర్డ్స్ ఉంటాయి, లైక్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డూయింగ్ అగెన్స్ట్ ద కంట్రీ అని రాయక బదులు సెడిషన్ అని రాయటం, SEDITION, సెడిషన్. ఓకే, తర్వాత సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ వాంట్ రైట్ బ్యాడ్ బిహేవియర్ అండ్ అన్రూలీ బిహేవియర్. ఓకే, లాస్ట్ క్లాస్లో చెప్పాను అన్బికమింగ్ ఆఫ్ ఎ సివిల్ సర్వెంట్. అంటే సివిల్ సర్వెంట్ షుడ్ నాట్ హ్యావ్ డన్ లైక్ దాట్. ఒక సివిల్ సర్వెంట్ తాగేసి రోడ్ మీదకి వెళ్ళాడు. అతను ఆఫీస్ అవర్స్ అయిపోయింది, నైట్ 11 o'clock పార్టీ చేసుకున్నాడు. పోలీసులు దొరికాడు అనుకోండి రోడ్ మీద. హౌ డూ యూ రైట్ అబౌట్ హిమ్? సో ఇట్ ఈస్ హిస్ పర్సనల్ టైం, రైట్? a civil servant breaking the law. ఒక సివిల్ సర్వెంట్ లాని బ్రేక్ చేశాడు. దట్ హీ బ్రోక్ ద లైన్ హిస్ పర్సనల్ టైం. డ్యూటీ 6 o'clock అయిపోయింది, నైట్ 11 o'clockకి పోలీసులు చెక్ చేస్తున్నారు ఎవరెవరు తాగేసి వచ్చారని. డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్లో దొరికాడు. అన్బికమింగ్ ఆఫ్ ఏ సివిల్ సర్వెంట్ అనే వర్డ్ రాయాలి అక్కడ. అన్బికమింగ్ ఆఫ్ ఏ సివిల్ సర్వెంట్. అలానే దేర్ ఆర్ సర్టెన్ థింగ్స్ లైక్ కర్టసీ, తర్వాత యూ షుడ్ ఇక్కడ ఎథికల్ బిహేవియర్, తర్వాత కర్టసీ, ఎథికల్ బిహేవియర్, తర్వాత యూ షుడ్ మెయింటైన్ మినిమం డీసెన్సీ అండ్ డెకోరం ఆఫ్ ద ఆర్గనైజేషన్. ఇట్లా కొన్ని దేర్ ఆర్ సర్టెన్ వర్డ్స్ అనమాట. ఈ వర్డ్స్ మొత్తం యూ నీడ్ టు బై హార్ట్. గ్రాటిట్యూడ్ ఇస్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ వర్డ్. హ్యూమిలిటీ is very important word. Benevolence is very important word. So these are all the words. Magnanimity is an important word. Magnanimity అంటే ఒకసారి చిన్న తప్పు చేసినా క్షమించడం. So having a good heart to excuse others even though they have done something wrong, that is called magnanimity. Okay, ఈ వర్డ్స్ అన్నీ కేస్ స్టడీస్లో పడాలి. బట్ నెవర్ రైట్ అన్ ఎక్స్ట్రీమ్ సొల్యూషన్. ఎప్పుడు ఎక్స్ట్రీమ్కి వెళ్ళి సొల్యూషన్ రాయొద్దు, మంచి పదాలతో సొల్యూషన్ రాయండి. ఓకే, తర్వాత I'll give some suggestions ఇక్కడ. It should not be an exception but it should be a rule. అది ఎప్పుడో అర్థంగా దొరికేది కాదు, అది ఖచ్చితంగా it should be a routine expectation. You should use a better word. Integrity should be a routine expectation from a government servant. Integrity ఒక గవర్నమెంట్ సర్వెంట్ నుంచి రొటీన్ ఎక్స్పెక్టేషన్ అని చెప్పొచ్చు. ఓకే, ఈవెన్ దిస్ యూ కెన్ రైట్. అండ్ ఎస్, సొల్యూషన్స్ కంక్లూజన్స్ ఇచ్చే ముందు see how to come to a conclusion.
ఇప్పుడు మీరు మ్యాథ్స్ ఆప్షన్ తీసుకున్న వాళ్ళకి బాగా అర్థమైంటుంది. మ్యాథ్స్ ఆప్షన్లో ప్రాబ్లం ఆన్సర్ రాస్తారా, ప్రాబ్లమ్ని మొత్తం స్టెప్ బై స్టెప్ అనలైజ్ చేస్తారు? మ్యాథ్స్ ఆప్షన్లో ప్రాబ్లమ్ని స్టెప్ బై స్టెప్ అనలైజ్ చేస్తారు. అలానే ఎథిక్స్లో ఎక్కువ మార్క్స్ రావాలంటే క్వశ్చన్లో కింద ఏం అడిగాడు ఆ సెంటెన్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్. క్వశ్చన్లో కింద ఏం అడిగాడో సెంటెన్స్ చాలా అంటే చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎట్లా అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ క్వశ్చన్లో డూ యూ హ్యావ్ ఎనీ ఇన్నోవేటివ్ సొల్యూషన్ అంటాడు. ఆ క్వశ్చన్లో నువ్వు నేను ఇచ్చిన సొల్యూషన్స్ కాకుండా ఏదైనా ఇన్నోవేటివ్ సొల్యూషన్ చెప్పా అంటాడు. ఓకే, ఈ ఇన్నోవేటివ్ సొల్యూషన్ అనేది అక్కడ కీవర్డ్. ఇన్నోవేటివ్ సొల్యూషన్ అనేది కీవర్డ్ అనమాట. ఓకే, అలానే అవుట్ ఆఫ్ బాక్స్ సొల్యూషన్ ఏముందా నీ దగ్గర అంటాడు. దట్స్ అ కీవర్డ్. ఇన్నోవేటివ్ సొల్యూషన్, అవుట్ ఆఫ్ బాక్స్ సొల్యూషన్ కావాలని అడుగుతాడు. ఒకసారి ఒక కేస్ స్టడీ ఇచ్చాడు చూడండి. మీ బాస్ మీతో అన్నిట్లో మంచోడు, బట్ యువర్ బాస్ హ్యాస్ అ హ్యాబిట్ ఆఫ్ బీటింగ్ ద వైఫ్, డొమెస్టిక్ వైలెన్స్. నువ్వు ఇంటికి వెళ్ళి చూసావు, చాలా దరిద్రంగా ఉంది సిచ్యువేషన్. కింద 4 ఆప్షన్స్ ఇచ్చాడు. దే హ్యావ్ గివెన్ 4 ఆప్షన్స్ అండ్ which option you are going to follow, analyze each option, which option you are going to follow, any innovative approach you are going to make అన్నాడు. ఎనీ ఇన్నోవేటివ్ అప్రోచ్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు మేక్ అంటే నేను రాసినప్పుడు 2016లో వచ్చింది క్వశ్చన్. నేనేం చెప్పాను తెలుసా, నేను 2-3 ట్రై చేస్తాను ఇన్నోవేటివ్ మెథడ్లో. ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద సేమ్ సిచ్యువేషన్ ఫర్ మై బాస్ అండ్ ఆస్క్ హిస్ సొల్యూషన్ ఫర్ దట్, ఆర్ ఐ విల్ టేక్ టు సచ్ ఎ మూవీ, టు ఏదైనా మూవీ కానీ సచ్ ఎన్ ఇన్సిడెంట్ వేర్ ద సేమ్ థింగ్, సిమిలర్ థింగ్ ఈజ్ రిపిటేటివ్ అయినప్పుడు, అండ్ ఐ విల్ ఆస్క్ హిమ్ what is his opinion on human harassment. Third thing, as he is my senior, if I tell directly to him, he won't listen. I will assist his wife in a different way. సో ఇట్లా 2-3 సొల్యూషన్స్ అనమాట. బాస్కే అదే ఇప్పుడు బాస్ వాళ్ళ వైఫ్ని కొడుతున్నాడు, డైరెక్ట్గా బాస్ చెప్తే వింటాడా? ఇండు. సో బాస్కి అలాంటి సిచ్యువేషన్ ఏదైనా క్రియేట్ చేసి ఒక 1 month 2 months వెయిట్ చేసి బాస్కి ఆ సిచ్యువేషన్ తన సొల్యూషన్ తీసుకోమని చెప్పడం, ఈ పక్క వాళ్ళ విషయంలో అలా జరుగుతుందని. అండ్ ఇంకొకరు చేస్తే ఆఫీస్లో బాస్ ఏం చేస్తాడు, హౌ హీ ఈస్ గోయింగ్ టు సాల్వ్ ఇట్. సో ఇట్లాంటివి అలా లేకపోతే ఉమెన్ హరాస్మెంట్ సంబంధించిన మూవీస్ కానీ లాస్ గురించి కానీ బాస్తో ఎప్పుడైనా ఇండైరెక్ట్ డిస్కషన్ తీసుకురావడం, ఆయన ఒపీనియన్ ఏంటో తెలుసుకోవడం, స్టిల్ ఆయన అలానే కంటిన్యూ చేస్తే ఆవిడకి ఎన్జిఓస్తో కాంటాక్ట్ ఇవ్వడం. సో ఇట్లాంటి డిఫరెంట్. అలానే అలా కాకుండా నేను బాస్తో డైరెక్ట్గా చెప్తాను, లేదా బాస్ వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళి ఒక కాపలా ఉంటాను, అట్లాంటివి రాయకూడదు. ఇన్నోవేటివ్ సొల్యూషన్స్ అంటే పోలీసులు చెప్పి అరెస్ట్ చేయిస్తాను, అది ఇన్నోవేటివ్ సొల్యూషన్ కాదు, అది రొటీన్ సొల్యూషన్ అనమాట. అండర్స్టాండ్ వాట్ దే ఆర్ ఆస్కింగ్ ద క్వశ్చన్, చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇన్నోవేటివ్ సొల్యూషన్ ఇన్నోవేషన్. అలానే ఇంకో క్వశ్చన్ అడుగుతారు, వాట్ ఆర్ ద ఆప్షన్స్ అవైలబుల్ టు యూ అని. నీకున్న ఆప్షన్స్ ఏంటి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, యూ హ్యావ్ డన్ సమ్ మిస్టేక్ ఇన్ యువర్ ఆఫీస్, మీ ఆఫీస్లో తప్పు చేసావు. విల్ యూ రిజైన్ అండ్ గో అవే, విల్ యూ టేక్ లీవ్ అండ్ గో అవే, ఆర్ విల్ యూ స్టే బ్యాక్ అండ్ ఫైట్ బ్యాక్, ఆర్ విల్ యూ ఎస్కేప్ ఫ్రమ్ ద సిచ్యువేషన్ అండ్ ట్రై టు కన్సీల్ యువర్ మిస్టేక్. ఇట్లా ఆప్షన్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. ఈ ఆప్షన్స్ని ఎర్రాటిక్గా ఆప్షన్ సెంటెన్స్ లాగా బోరింగ్గా అనలైజ్ చేయకండి. చాలామంది ఏం చేస్తారంటే ఆప్షన్స్ ఇస్తారు కదా, చిన్న చిన్న పారాగ్రాఫ్లో చాలా బోర్ కొట్టేటట్టు అనలైజ్ చేస్తారు. వాడు అనలైజ్ ఈచ్ ఆప్షన్ అంటే ఆ సెంటెన్స్ రిపీట్ చేయమని అర్థం కాదు, ఏ ఆప్షన్లో నువ్వు ఏం చేయబోతున్నావు అని అర్థం. మీరు ఏం చేస్తారంటే కొంతమంది స్టూడెంట్స్ రాసేటప్పుడు ఆ సెంటెన్స్ని రిపీట్ చేసి ఒక చిన్న కంక్లూజన్ ఇస్తారు దానికి. దట్స్ అ రాంగ్ వే. డోంట్ బోర్ ద ఎగ్జామినర్. వేరియస్ ఆప్షన్స్ అవైలబుల్ టు యూ అన్నప్పుడు వాళ్ళు ఆప్షన్స్ ఇచ్చినప్పుడు ఏబిసిడి, ఆ ఆప్షన్ అక్కడ రిపీటెడ్గా రాయకండి, దాని మీద మీ అనాలిసిస్ రాయండి. సో వెన్ దే గివ్ ఏ, అనలైజ్ ఏ, వెన్ దే గివ్ బి, అనలైజ్ బి. డోంట్ రిపీట్ ద సెంటెన్సెస్ వాట్ దే హ్యావ్ గివెన్ ఇన్ ద ఎగ్జామ్. ఎగ్జామ్లో ఇచ్చిన సెంటెన్సెస్ భయంకరంగా రిపీట్లు చేయొద్దు, అది చాలా బ్యాడ్ ప్రాసెస్ అనమాట, అది చేయొద్దు. తర్వాత రైట్ ఏ కంక్లూజన్ అంటే కంక్లూజన్ హెడ్డింగ్ పెట్టక్కర్లేదు, ఏబిసిడి అని పెట్టచ్చు, లేదా కంక్లూజన్ పెట్టకపోయినా నీటి ప్రాపర్ కంక్లూజన్. అండ్ కంక్లూజన్లో కూడా ఏబిసిడిని పద్దాక రిపీట్ చేయొద్దు. దట్స్ అ ఇదనమాట. సో ఇవన్నీ మోడల్ కేస్ స్టడీస్ ఇప్పటివరకు వచ్చినాయి. కొన్ని ఇప్పుడు ఈ లాస్ట్ ఇయర్ ఏం చేశాడంటే 3 ఏమో కేస్ స్టడీస్, 3 ఏమో రికమెండటరీ మోడల్. రికమెండటరీ అంటే నేను రికమెండ్ చేయమంటున్నాడు. అంటే ఏంటి, ఒక ఓపెన్ ఎండెడ్ క్వశ్చన్స్ ఇచ్చేసి ఎథిక్స్ అండ్ పాలిటిక్స్లో ఎథిక్స్ ఎలా ఉండాలి, లేదా పొలిటిసైజేషన్ ఆఫ్ బ్యూరోక్రసీ కమిటెడ్ బ్యూరోక్రసీ ఉండాలా, న్యూట్రల్ బ్యూరోక్రసీ ఉండాలా. సో ఇట్లాంటివి కొన్ని అడుగుతున్నాడు అనమాట. సో అప్పుడు మీరు ఏం చేయాలంటే ప్రతి సొసైటీలో జరిగే ప్రతి అంశం గురించి ఒక ఐడియా ఉండాలి. సో ఎట్లాంటివి, ఎథిక్స్ అండ్ పాలిటిక్స్ రిలేషన్షిప్ గాంధీస్ ఆన్సర్ ఉంటుంది. పాలిటిక్స్ ఎథిక్స్ రిలేషన్షిప్లో యాజ్ యూ సో విల్ యూ రీప్,
ends are not more important, means are more important than the ends. Okay, ethics should be like a pole star which should guide the ship of politics. Ethics should be like a pole star which is like a which should guide the ship of politics. And Mahatma Gandhi tried to spiritualize politics. Gandhi promoted ethical values in politics. ఇట్లాంటివి పదాలు గుర్తుపెట్టేసుకోవాలి టక్ టక్. సో కొన్ని ఆన్సర్స్ ప్రాపర్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఎథిక్స్లో రిపీటెడ్ క్వశ్చన్స్ కొన్ని చెప్తాను చూడండి. రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ ఎథిక్స్ అండ్ పాలిటిక్స్ ఆర్ మారాలిటీ ఇన్ పాలిటిక్స్. రిలేషన్ బిట్వీన్ ఎథిక్స్ అండ్ పాలిటిక్స్, మారాలిటీ ఇన్ పాలిటిక్స్ ఫస్ట్. తర్వాత హూ ఈజ్ యువర్ రోల్ మోడల్, హూ ఈజ్ యువర్ ఇన్స్పిరేషన్ పర్సనాలిటీ, హూ ఈజ్ యువర్ రోల్ మోడల్. నీ ఇన్స్పిరేషనల్ పర్సనాలిటీ ఎవరు, రోల్ మోడల్ ఎవరు, ఒక ఆన్సర్ ప్రిపేర్ చేసి పెట్టుకోండి. తర్వాత ఎమోషన్స్ మీద 4-5 ఎమోషన్స్ మీద ఒక ఆన్సర్ ప్రిపేర్ చేసి పెట్టుకోండి. 4-5 ఎమోషన్స్ మీద, లైక్ యాంగర్, లస్ట్, హ్యాపీనెస్. తర్వాత యాంగర్, హ్యాపీనెస్ ఆల్రెడీ క్వశ్చన్స్ వచ్చేసినాయి. సాడ్నెస్, తర్వాత హౌ టు ఓవర్కమ్ సర్టెన్ ఎమోషన్స్. నువ్వు ఒక డాక్టర్వి, కరోనా పేషెంట్స్కి ట్రీట్ చేస్తావు, రోజుకి 4 చచ్చిపోతున్నారు పీక్లో స్పెయిన్లో, నువ్వేం చేస్తూ ఉంటావు, అట్లాంటివి ఎమోషన్స్. తర్వాత లవ్ మీద ఒక ఆన్సరు ఒక కేస్ స్టడీ ఎమోషనల్ పెట్టుకోండి. సో ఇవన్నీ కూడా ఎమోషన్స్ అన్నిటి మీద ఒక రౌండ్ వేసుకోండి, మొత్తం అన్ని రకాల ఎమోషన్స్. తర్వాత రీసెంట్గా జరిగే ఇన్సిడెంట్స్ కొన్ని చెప్తాను చూడండి. వ్యాలంటీనా దేవి అని ఒక అమ్మాయి చెట్లు నరికేస్తే ఏడ్చింది నార్త్ ఈస్ట్లో. ఏ స్టేట్లో తెలుసా? నార్త్ ఈస్ట్లో వ్యాలంటీనా దేవి అనే అమ్మాయి చెట్లు నరికేసినప్పుడు ఏడ్చింది. దట్ ఇన్సిడెంట్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సెకండ్ ఇన్సిడెంట్లో కరోనా టైంలో ఒక ఈ క్యామెల్ మిల్క్ కోసం ఒక చిన్న బాబు, ఆ బాబుకి హెల్త్ ప్రాబ్లం ఉంటుంది. ఆ బాబు హీ విల్ డ్రింక్ ఓన్లీ క్యామెల్ మిల్క్ అనమాట. బట్ కరోనా టైంలో ట్రైన్స్ అన్నీ ఆగిపోతాయి. సో ఆయన అబ్బాయి కోసం ఒక ఊరికి స్పెషల్ ట్రైన్ వెళ్ళింది టు బ్రింగ్ క్యామెల్ మిల్క్ రావడానికి. సో ఎథికల్ వాల్యూస్, నువ్వు ఏ పరిస్థితిలో కూడా వాల్యూస్ ఎలా ఉండాలి అది. సో ఇట్లాంటివి. తర్వాత సర్టెన్ థింగ్స్, రిలీజియస్ టాలరెన్స్ గురించి కూడా ఎథికల్ క్వశ్చన్ రావచ్చు. రిలీజియస్ టాలరెన్స్, ఏపీజే అబ్దుల్ కలాం కోట్స్, అబ్దుల్ కలాం కంప్లీట్ కోట్స్ గురించి. ఓకే, రిలీజియస్ టాలరెన్స్ సంబంధించి. సో సొసైటీలో ఈ మధ్య జరుగుతున్న అంశాలు, ప్లాస్మా డొనేషన్ ఇవ్వడానికి చాలామంది భయపడుతున్నారు. పీపుల్ ఆర్ వరింగ్, ప్లాస్మా డొనేషన్ ఇస్తే వాళ్ళకి వీక్నెస్ వచ్చేస్తేమో ఇదంతా. తర్వాత సరగేసీ మీద ఎథికల్ క్వశ్చన్ రావచ్చు. సరగేసీ అండ్ ఎథిక్స్ మీద క్వశ్చన్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు. సరగేసీ లాస్ట్ 4-5 years నుంచి చాలాసార్లు క్వశ్చన్ వచ్చిందనమాట. యూ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ దిస్. సరగేసీ బిల్ గురించి కూడా మళ్ళీ రిపీటెడ్గా మెయిన్స్లో కూడా సరగేసీ గురించి చదువుకోవచ్చు. తర్వాత గుడ్ గవర్నెన్స్ మీద క్వశ్చన్ కానీ ఎస్సే కానీ, ఎథిక్స్ క్వశ్చన్ కానీ, జిఎస్ క్వశ్చన్ కానీ, గుడ్ గవర్నెన్స్. ఈ గుడ్ గవర్నెన్స్లో ఏం చేస్తారంటే, ఈ మధ్య మిషన్ కర్మయోగి అని చెప్పి గవర్నమెంట్ ఒకటి స్టార్ట్ చేసింది. దాని మీద సపరేట్ క్వశ్చన్ కూడా యూ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ అనమాట. కెపాసిటీ బిల్డింగ్ ఇన్ సివిల్ సర్వీసెస్, మిషన్ కర్మయోగి కెపాసిటీ బిల్డింగ్ ఇన్ సివిల్ సర్వీసెస్. ఓకే, యూ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ దట్. దాని మీద కేస్ స్టడీ కూడా అడగవచ్చు. అలానే ప్రగతి, ప్రొయాక్టివ్ గవర్నెన్స్ అండ్ టైమ్లీ ఇంప్లిమెంటేషన్. సో యూ హ్యావ్ టు ప్రిపేర్ ప్రాపర్ నోట్స్. కేస్ స్టడీకి నోట్స్కి ఒకటి గ్రీవెన్స్ రిడ్రెసల్ మెకానిజం అనే కాన్సెప్ట్. గ్రీవెన్స్ రిడ్రెసల్ మెకానిజం అంటే ఏదైనా ప్రాబ్లం అయితే ఎలా సాల్వ్ చేస్తాం. సో హౌ యూ సాల్వ్ గ్రీవెన్స్ రిడ్రెసల్ మెకానిజం. ఇక్కడ యూ హ్యావ్ ఏ కాన్సెప్ట్ గ్రీవెన్స్ రిడ్రెసల్ మెకానిజం. తర్వాత సేవోత్తమ్ మోడల్ అనే కాన్సెప్ట్ కొంచెం గుర్తుపెట్టుకోండి. సేవోత్తమ్ మోడల్ గురించి ఒక కాన్సెప్ట్ గుర్తుపెట్టుకోండి. గ్రీవెన్స్ రిడ్రెసల్ మెకానిజం సిస్టమ్ మీకు తెలుసు కదా. గ్రీవెన్స్ రిడ్రెసల్ మెకానిజం ఐడెంటిఫై, తర్వాత ఫీడ్బ్యాక్ మెకానిజం, తర్వాత ఎక్నాలెడ్జ్మెంట్, తర్వాత నో రిపిటేషన్ ఆఫ్ ద సేమ్ మిస్టేక్. ఒక స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది గ్రీవెన్స్ రిడ్రెసల్ మెకానిజంలో. ఈ గ్రీవెన్స్ రిడ్రెసల్ మెకానిజం, సేవోత్తమ్ మోడల్, క్వాలిటేటివ్ డెలివరీ ఆఫ్ సర్వీసెస్ ఇవన్నీ కలిపి ఒకే ఆన్సర్ ప్రిపేర్ చేసుకోండి. తర్వాత సిటిజన్ చార్టర్ GS2లో ఉంది, ఎథిక్స్లో ఉంది కాబట్టి గ్యారంటీ. RTI GS2లో ఎథిక్స్లో ఒక చోట ఆప్షన్స్, మీ ఆప్షన్ పొలిటికల్ సైన్స్ పబ్లిక్ సైన్స్ అయితే RTI ఈ సంవత్సరం చాలా ఇంపార్టెంట్. RTI మీద కేస్ స్టడీ క్వశ్చన్ గ్యారంటీ ఒకటి వచ్చేస్తుంది. ఎవ్రీ ఇయర్ యూ విల్ బి ఫైండింగ్ ఏ కేస్ స్టడీ అనే క్వశ్చన్ ఆన్ RTI. సో RTI అమెండ్మెంట్, RTI బేసిక్ థింగ్స్ బాగా చూసుకోండి. తర్వాత రెఫ్యూజీ రైట్స్, రెఫ్యూజీలకు ఉండే హక్కులు, ఇదొకటి. తర్వాత సిటిజన్ చార్టర్ GS2లో ఉంది, ఎథిక్స్లో ఉంది కాబట్టి సిటిజన్ చార్టర్ ఆన్సర్ ఒకటి. ఒక బేసిక్ సిటిజన్ చార్టర్ మీద ఒక ఎస్సే లాగా ప్రిపేర్ చేసుకోండి. GS2లో కానీ ఎథిక్స్లో కానీ సిటిజన్ చార్టర్స్ మీద యూ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్. సో మిషన్ కర్మయోగి వాళ్ళు అడగకపోయినా రాయాలి. ఈవెన్ ఇఫ్ దే డోంట్ ఆస్క్ యూ నీడ్ టు రైట్.
ఎందుకంటే ఇయర్ కొత్తగా వచ్చిన ప్రోగ్రామ్ సివిల్ సర్వీసెస్లో కెపాసిటీ బిల్డింగ్లో ఇయర్ కొత్తగా వచ్చిన ప్రోగ్రామ్ అనమాట మిషన్ కర్మయోగి. సో ఈవెన్ దిస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, ఇవన్నీ కేస్ స్టడీస్లో పెట్టి కొంచెం ట్రై చేయండి. కీవర్డ్స్ చూసుకుంటూ సివిల్ సర్వీసెస్ వాల్యూస్, కోడ్ ఆఫ్ కండక్ట్ ఇన్ సివిల్ సర్వీసెస్ మొత్తం ఒకసారి బట్టి కొట్టేయండి. కోడ్ ఆఫ్ కండక్ట్ ఇన్ సివిల్ సర్వీసెస్ మొత్తం బట్టి కొట్టాలి. కోడ్ ఆఫ్ కండక్ట్ ఇన్ సివిల్ సర్వీసెస్ అంటే ఏంటి? ఆల్వేస్ మెయింటైన్ అబ్సల్యూట్ ఇంటిగ్రిటీ. ఆ వర్డ్ గుర్తుపెట్టుకోండి, ఆల్వేస్ మెయింటైన్ అబ్సల్యూట్ ఇంటిగ్రిటీ. డోంట్ డూ ఎనీథింగ్ అన్బికమింగ్ ఆఫ్ ఎ సివిల్ సర్వెంట్. అట్మోస్ట్ డివోషన్ టు డ్యూటీ, మెయింటైన్ అబ్సల్యూట్ ఇంటిగ్రిటీ, don't do anything unbecoming of a government servant, habitual misbehavior. ఈ 4-5 పదాలు గుర్తుపెట్టుకోవాలి సివిల్ సర్వీసెస్ వాల్యూస్లో. హ్యాబిచువల్ మిస్బిహేవియర్ చేయకూడదు. ఓకే, తర్వాత అట్మోస్ట్ డివోషన్ టు డ్యూటీ, తర్వాత అబ్సల్యూట్ ఇంటిగ్రిటీ, మెయింటైన్ అబ్సల్యూట్ ఇంటిగ్రిటీ. ఓకే, అపొలిటికల్ బ్యూరోక్రసీ, న్యూట్రల్ బ్యూరోక్రసీ. ఓకేనా, ఈ పదాలన్నీ ఎథికల్ వాల్యూస్ ఇన్ సివిల్ సర్వీసెస్. మీరు ఏం చేస్తారంటే కోడ్ ఆఫ్ కండక్ట్ ఇన్ సివిల్ సర్వీసెస్ అని ఎట్లా కొడితే వచ్చేస్తుంది కోడ్ ఆఫ్ కండక్ట్ ఇన్ సివిల్ సర్వీసెస్ అంటే. ఓకే, ఆల్వేస్ యూ షుడ్ ట్రై టు టేక్ ఎ బెస్ట్ జడ్జ్మెంట్. Always a government officer should try to take a best judgment. Best judgment should not be his personal judgment. It should be the judgment which should be taken with an objectivity. ఆబ్జెక్టివిటీతో తీసుకున్న జడ్జిమెంట్ అనమాట, పర్సనల్ జడ్జిమెంట్ కాదు. ప్రజా ప్రయోజనాలు, పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ షుడ్ ఆల్వేస్ బి ప్రయారిటీ. ఈ పదాలు, ప్రజా ప్రయోజనాలే ఫస్ట్ మనకి ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలి. ఈ పదాలు బాగా పడాలి ఎథిక్స్లో. ఓకే, తర్వాత బ్రీచ్ ఆఫ్ ట్రస్ట్, నమ్మక ద్రోహం చేయకూడదు. సో ఈటింగ్ అవే పబ్లిక్ మనీ, గవర్నమెంట్ కార్ను ఎక్కావు, మీ చుట్టాలు పెళ్ళికి వెళ్తా. సో ఈవెన్ ఇట్ కమ్స్ అండర్ బ్రీచ్ ఆఫ్ ట్రస్ట్ అనమాట. ఎందుకంటే పీపుల్ విల్ సిస్టమ్ ట్రస్టింగ్ ఆన్ యూ, పీపుల్ విల్ పే ట్యాక్స్. సో ఇవన్నీ బ్రీచ్ ఆఫ్ ట్రస్ట్ అంటే నమ్మక ద్రోహం. క్రెడిబిలిటీ విల్ బి లాస్ట్. అపొలిటికల్ బ్యూరోక్రసీ, తర్వాత కమిటెడ్ బ్యూరోక్రసీ, న్యూట్రల్ బ్యూరోక్రసీ కాన్సెప్ట్స్. నాన్ పార్టిజాన్షిప్ అండ్ ఇంపార్షియాలిటీ, 2 పదాలు ఉంటాయి. దీని మీద రెగ్యులర్ క్వశ్చన్ వస్తాయి. రాపైన 2016లో కూడా దీనిలో క్వశ్చన్ వచ్చింది. వాట్ ఈజ్ నాన్ పార్టిజాన్షిప్, వాట్ ఈజ్ ఇంపార్షియాలిటీ, గివ్ ద డిఫరెన్స్ అని చెప్పి విత్ ఎగ్జాంపుల్స్ అని. నాన్ పార్టిజాన్షిప్ అంటే పొలిటికల్ ఇష్యూస్లో రాజకీయ పరంగా పక్షపాతమైన స్టాండ్ తీసుకోకుండా. ఇంపార్షియాలిటీ అంటే ఎనీ టైప్ ఆఫ్ పార్షియాలిటీ, రిలీజన్, కల్చర్, కాస్ట్. సో the word non-partisanship is properly used with respect to political issues. The word impartiality is properly used with respect to normal types of partiality, normal types of bias అనమాట. ఏంటి, రిలీజన్ గురించి, కల్చర్ గురించి, కాస్ట్ గురించి, ఈ బయాస్ మొత్తం తీసేసి ఇంపార్షియాలిటీ, నాన్ పార్టిజన్షిప్ చేయాలి. అండ్ ఇంకొకటి, ప్రతి థింకర్ని పెట్టుకుని కంటిన్యూస్గా థింకర్ మీద నోట్స్ రాసుకోవాలి. సో ఎథిక్స్ సిలబస్ 10 times చదవండి. సిలబస్ కరెక్ట్గా చదివితే చాలు. సిలబస్లో ఏం పదాలు ఉన్నాయో సార్ చూడండి. ఎంపతి, ఆల్వేస్ యూజ్ ద వర్డ్ ఎంపతి అనే పదం రిపీటెడ్గా రాయండి. ఎంపతి అంటే ఏంటంటే స్టెప్పింగ్ ఇన్ టు ద షూస్ ఆఫ్ అదర్స్, ట్రైయింగ్ టు సాల్వ్ ద ప్రాబ్లమ్స్ ప్రాక్టికల్లీ. అలానే కొన్ని వర్డ్స్ ఉన్నాయి. పర్సువేషన్, సోషల్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్. పర్సువేషన్ అంటే వాట్ ఆర్ ద పర్సువేషన్ టెక్నిక్స్ యూ షుడ్ యూస్. పర్సువేషన్ టెక్నిక్స్ పాథోస్, ఈథోస్, లోగోస్ పర్సువేషన్ టెక్నిక్స్ అనమాట. ఓకే, అరిస్టాటిల్ చెప్పాడు ఈ టెక్నిక్స్, పాథోస్, ఈథోస్, లోగోస్ అని. లోగోస్ అంటే లాజిక్. ఓకే, ఈథోస్ అంటే క్రెడిబిలిటీ, పాథోస్ అంటే ఎమోషనల్ కనెక్ట్. లాజిక్తో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే ప్రజలు వింటారు. నువ్వు రోడ్డు మీద టాయిలెట్కి వెళ్తే ఎలాంటి రోగాలు వస్తాయని చెప్తే లాజిక్తో చెప్తే వింటారు. ఓకే, ఈథోస్ అంటే క్రెడిబుల్ పీపుల్ చెప్తే వింటారు. అమెరికాన్ వచ్చి విషయం చెప్తే వింటారు. అలానే పాథోస్ అంటే ఎమోషనల్ కనెక్ట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఆడపిల్ల చదువుకుంటే ఒక ఆడపిల్ల వచ్చిందనుకోండి, పక్కింట్లో ఆడపిల్లకి ఒక ఎమోషనల్ కనెక్ట్ అవుతుంది. సో ఒక అమ్మాయి చదువుతుంది, ఇంట్లో 2 అమ్మాయి చదువుతుంది అనమాట. సో పాథోస్, ఈథోస్, లోగోస్ అంటే లాజిక్. ఓకే, పాథోస్ అంటే ఎమోషనల్ కనెక్ట్, ఈథోస్ అంటే క్రెడిబుల్ పీపుల్ చెప్తుంటారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, బేటీ బచావో బేటీ పడావో మాధురి దీక్షిత్ చెప్తే బేటీని బచావ్ చేయాలని చెప్తే దే లిజన్ అనమాట. దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్. సో దిస్ ఈజ్ వాట్ ఈస్
ఓకే, సివిల్ సర్వెంట్ లాని ఎప్పుడు బ్రేక్ చేయకూడదు ఫర్ ఎథిక్స్. ఎథిక్స్ కోసం లాని బ్రేక్ చేసినట్టు ఎప్పుడు చెప్పదు మీరు. నెవర్ సే దట్. ఎథిక్స్ కోసం డోంట్ బ్రేక్ లా.